सकती है। नवीं आबकारी नीति दे विच पंजाब च शराब सस्ती हो सकती है। एक फैसला लिया जा सकता है कि MRP के उत्ते शराब बेची जाए, क्योंकि हुण MRP तो महंगे मुल के उत्ते जिहड़ी शराब है बेची जाती है। तो काला बाजारी नूं रोकण दे लई, शराब की काला बाजारी नूं रोकण दे लई जिहड़ा आ शराब महंगे भाव जिहड़ी विकदी सी MRP तो उत्ते विकदी सी, उसनूं रोकण दे लई MRP लागू की जा सकती है। जे 400 की बोतल है वह बाहर काला बाजारी उसकी हो रही है, 550 की भी विक रही है, 600 की भी विक रही है, 480 की भी विक रही है, या किन्ने की भी विक रही है। पर जिस तरीके दे नाल शराब की काला बाजारी हो रही है पंजाब दे विच, उसनूं रोकण दे लई, उसनूं ठੱਲ पाउण दे लई नवीं आबकारी नीति दे विच इह फैसला लिया जा सकता है कि MRP दे उत्ते शराब वेची जाए। नवीं जिहड़ी नीति आउणी है, नवीं आबकारी नीति आउणी है, जिस दे उत्ते कल मीटिंग की है CM भगवंत मान ने नवीं आबकारी नीति नूं लैके। हालांकि बजट सैशन तो पहला मीटिंग जिहड़ी हुई है पंजाब दे नवें जिहड़ा बजट बनना है, नवीं सरकार दा नवां जिहड़ा बजट पंजाब दे लई बनना, उस तो पहला खजाना मंत्री CM, इस तो इलावा राज सभा मैंबर राघव चड्डा वो भी बैठे नज़र आए। ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਮੀਟਿੰਗ ਕੀਤੀ ਗਈ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਕਿ MRP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ MRP ਲਾਗੂ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ रोकी जा सके। हालांकि जिस तरीके दे नाल जून तक जिहड़ी है, मार्च तो लैके जून तक 3 महीने पुरानी आबकारी नीति ही चलती रही है। जून तक का समा दे दिता गया सी क्योंकि सरकार मार्च दे विच बनदी है, तो जून तक जिहड़ा उही पुरानी आबकारी नीति के तहत ही जिहड़ा सारा सिस्टम चलेगा। पर 30 जून तो बाद नवीं आबकारी नीति दे विच जिहड़ा इह फैसला लिया जा सकता जदों नवीं आबकारी नीति लागू होऊगी। नवीं एक्साइज जिहड़ी है जिस तरीके दे नाल नीति लागू होगी उस दे विच कहा जा सकता है कि MRP के उत्ते ही शराब विके, पंजाब दे विच MRP ते ही शराब विके तां जो काला बाजारी नूं रोकिया जा सके। शराब दे विच काला बाजारी हुंदी है, महंगे भाव जिहड़ा आ दारू वेची जांदी है ते काला बाजारी हो रही है। हालांकि जिवें पिछले समयां दे विच वख-वख सियासतदान एग्जाम्पलां भी दिंदे नज़र आए कि एक्साइज तो पंजाब नूं सिर्फ इन्नी कुछ इनकम हुंदी है। एक सूबा 30,000 करोड़ कमा रहा तो पंजाब 6,000 करोड़ कमा रहा। एक इधर की गल है, जे साडे तो छोटा सूबा भी है उत्थे 30,000 करोड़ कमा रहा वो सूबा एक्साइज तो, पंजाब सिर्फ 6,000 करोड़ कमा रहा एक्साइज तो। हालांकि पिछली साल जे गल कर लईए, पिछले साल जिहड़ी सालाना जिहड़ा टीचा रहा कांग्रेस सरकार का, उन्होंने वालों 7,000 करोड़ का टीचा रखा गया सी एक्साइज तो। आबकारी नीति जिहड़ी बनाई गई सी एक्साइज तो जिहड़ा मालिया इकट्ठा करने का टीचा सी 7,000 करोड़ का सी। पर इस बार आम आदमी पार्टी की जिहड़ी कल जिहड़ी सरकार ने मीटिंग की है, सरकार ने जिहड़ी कल नवीं आबकारी नूं लैके मीटिंग की है, आप दी सरकार ने जिहड़ा टीचा रखा है ये 8,000 करोड़ तक का टीचा रखा कि मालिया जिहड़ा इकट्ठा करना एक्साइज तो 8,000 करोड़ तक है, तो शराब सस्ती हो सकती है, तो दारू जिहड़ी है MRP ते मिल सकती है। तुहानूं हुण शराब जिहड़ी है MRP ते मिल सकती है। ये नवीं आबकारी नीति दे विच जून तो बाद जिहड़ा शराब दे भाव जिहड़े आ वो डिग सकते हैं, भाव कि MRP दे उत्ते मिल सकती है, क्योंकि पहलां जिहड़ियां महंगे भाव विक रही है, महंगे भाव शराब मिलती है, तो हुण नवीं जिहड़ी है नीति जदों लागू होगी तो MRP के उत्ते शराब मिल सकती है। अजिहियां चर्चावां छिड़ियां होईयां ने। जिहड़ी कल मीटिंग हुंदी है आबकारी नीति नूं लैके, कल CM राघव चड्डा, खजाना मंत्री हरपाल चीमा ते जिहड़े ऑफिसर्स बैठे हुंदे आ, आबकारी नीति किवें घड़ी जावे, किवें दी होवे आबकारी नीति, उसनूं लैके चर्चा करदे, उसनूं लैके मीटिंग हुंदी है। तो उस दे विच इह चर्चा हुई है कि MRP के उत्ते शराब विके, पंजाब दे विच MRP के उत्ते शराब विके, क्योंकि काला बाजारी बहुत ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਉੱਤੇ फैली हुई है। ਤੁਹਾਡੇ याद हो तरन ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ दारू ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਉਸ ਮਾਮਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਸਮੇਂ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਵੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਕਈ ਲੋਕਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕੀ ਸੀ। ਕਈ ਜਿਹੜੇ MLA ਸੀਗੇ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿਰੋਧੀ ਧਿਰ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਕਈ MLA ਸੀਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਵਾਜ਼ ਚੁੱਕੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ दारू ਪੀਣ ਦੇ ਨਾਲ ਲੋਕ ਮਰ ਰਹੇ ਆ, ਸਰਕਾਰ ਕਿੱਥੇ ਆ। ਸੋ ਉਹ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ दारू ਨੂੰ ਵੀ ਰੋਕਿਆ ਜਾਵੇ। ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਲਾਹਣ ਕੱਢੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲਾਹਣ ਜਿਹੜੀ ਆ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਏ ਤੋਂ ਮਿਲਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਈ ਜਿਹੜੇ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਦੇ ਉੱਤੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਲਾਹਣ ਮਿਲਦੀ ਆ, ਲਾਹਣ ਬਰਾਮਦ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਲੋਕ ਭੱਠੀਆਂ ਲਾਈ ਬੈਠੇ ਆ। ਸੋ ਉਸ दारू ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੁੰਦੀ ਆ दारू ਦੀ, ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ MRP ਦੇ ਉੱਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇ, ਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਜਦੋਂ ਸਸਤੇ ਭਾਅ शराब मिलूगी तो वह जिहड़ी है लान नहीं खरीदणगे, वह जिहड़ी देसी दारू जिहड़ी आ उहनूं नहीं खरीदणगे, वह शराब खरीदणगे।
ਦੇਸੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਦਾਰੂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ ਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ। ਜਦੋਂ ਜਿਹੜੇ ਸਰਕਾਰੀ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਖਰੀਦੀ ਜਾਊਗੀ, ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਦਾਰੂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ, ਜਿਹੜੇ ਟੈਂਡਰ ਦਿੱਤੇ ਹੋਏ ਆ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਦੋਂ ਦਾਰੂ ਲਈ ਜਾਊਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋਊਗਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਲਾ ਬਾਜ਼ਾਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸ਼ਰਾਬ ਦੀ ਜਾਂ ਗੈਰ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵਿਕ ਰਹੀ ਹੈ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਵੱਡੀ ਸਫਲਤਾ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ MRP ਦੇ ਉੱਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲੀ ਹੈ, MRP ਤੇ ਦਾਰੂ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, MRP ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲ ਸਕਦੀ ਹੈ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ। ਜੂਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਆ ਲਾਗੂ, ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ 30 ਜੂਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ, ਭਾਵ 1 ਜੁਲਾਈ ਤੋਂ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਲਾਗੂ ਹੋਊਗੀ ਤੇ MRP ਤੇ ਗੱਲਬਾਤ ਚੱਲ ਰਹੀ ਆ। ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MRP ਤੇ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਸੀ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ MRP ਤੇ ਗੱਲ ਛਿੜੀ ਸੀ ਕਿ ਜੇ MRP ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਵੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨੂੰ, ਜੇ ਸ਼ਰਾਬ MRP ਤੇ ਹੀ ਮਿਲੇ ਤਾਂ ਲੋਕ ਦੇਸੀ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਣਗੇ। ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਦੇਸੀ ਅਹਾਤੇ ਬਣੇ ਹੋਏ ਆ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਸ਼ਰਾਬ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ਹਿਰੀਲੀ ਸ਼ਰਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਮੌਤਾਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਰਾਇਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਅਜਿਹੀਆਂ ਐਡਵਾਈਸਿਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮਿਲੀਆਂ ਨੇ, ਪਹੁੰਚੀਆਂ ਨੇ, ਸੋ ਇਸ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਜਿਹੜਾ ਆ ਚਰਚਾ ਛਿੜੀ ਆ ਕੱਲ ਤੇ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ MRP ਲਾਗੂ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ MRP ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਵੇਚੀ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜੋ ਮਾਲੀਆ ਜਿਹੜਾ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਸਕੇ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਸ਼ਰਾਬ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਪੈਸਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਪਹੁੰਚਣਾ ਖਜ਼ਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਸਾਲਾਨਾ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਪਹਿਲੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਹੁਣ ਬਣਨਾਗਾ, ਪਹਿਲੇ ਸਾਲ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ 2022 ਤੋਂ 2023 ਤੱਕ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਬਣਨਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੀਚਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀ ਪਿਛਲੀ ਸਰਕਾਰ ਵੇਲੇ। ਤੇ ਜੇ ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ 1 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ, ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ 2020 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਬਜਟ 2020 ਤੋਂ 21 ਦੇ ਜਿਹੜਾ ਬਜਟ ਸੀਗਾ ਉਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜੇ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈਏ 7000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਟੀਚਾ ਸੀਗਾ ਤੇ ਹੁਣ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਆ, ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ 8000 ਕਰੋੜ ਦਾ ਟੀਚਾ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਾਲੀਏ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਆਉਣਾ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਉਹ 8000 ਕਰੋੜ ਤੱਕ ਸਾਲਾਨਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਸਸਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ MRP ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਰੇਟ ਨੇ, MRP ਦੇ ਰੇਟ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੇ ਆ ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਹੋਰ ਭਾਅ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਬਲੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਬਹੁਤ ਵਿਕਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਉਸ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਲਈ ਜਿਹੜਾ ਇਹ ਨਵੀਂ ਆਬਕਾਰੀ ਨੀਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੈਸਲਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ MRP ਤੇ ਹੀ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੇ। ਜਦੋਂ MRP ਤੇ ਸ਼ਰਾਬ ਮਿਲੂਗੀ ਤਾਂ ਲੋਕ ਜਿਹੜੀ ਆਮ ਲਾਹਣ ਜਾਂ ਆਮ ਜਿਹੜੀ ਦੇਸੀ ਦਾਰੂ ਆ ਅਹਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾ ਕੇ ਨਹੀਂ ਪੀਣਗੇ, ਸਗੋਂ ਜਿਹੜੇ ਠੇਕਿਆਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਆ ਸ਼ਰਾਬ ਲੈ ਕੇ ਉਹ ਪੀਣਗੇ ਜਿਹੜੇ ਪੀਂਦੇ ਨੇ ਤੇ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਮੁਨਾਫਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਐਕਸਾਈਜ਼ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਮਾਲੀਆ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਧਾ ਵੀ ਹੋਊਗਾ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਫੈਸਲਾ ਜਿਹੜਾ ਲਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਜਿਹੀਆਂ ਚਰਚਾਵਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛਿੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨੇ, ਕੱਲ ਦੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਫੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਰਚਾ ਹੋਈ ਹੈ ਇਸ ਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਐਡਵਾਈਸ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈ ਕਿ MRP ਜਦੋਂ ਲਾਗੂ ਹੋ ਜੂਗੀ ਤਾਂ ਫਿਰ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਵਧੀਆ ਮੁਨਾਫਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਤੇ ਇਸੇ ਦੌਰਾਨ ਕਿਹਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਕਿ ਸ਼ਰਾਬ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਸਸਤੀ ਹੋਣ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਹ